ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த சங்கேப ராமாயண பாராயணம் படிக்கிறது, பாராயணம் பண்றது, அது ரெண்டையும் பத்தி நம்ம இந்த பாடங்கள் கொஞ்ச நாளா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இது வரைக்கும் ஒரு 20 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த 20 ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல நம்ம புது ஸ்லோகங்களை இன்னைக்கு படிக்கலாம். தியானம் शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अथ संक्षेपरामायणम्। ஆடியோ மியூட் ஆயிருக்கு. தியானம் शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. अथ संक्षेपरामायणम्. சொல்றியா நீயே? நான் சொல்லி திருப்பி சொல்றியா? நீ சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் பின்னாடி சொல்றேன். तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाक्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाक्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्. परिपप्रच्छ बानै मृदुनै नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्. नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्. कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढो व्रतः। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढो वृतः. चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः. आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान् को जिदक्रोधो द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे. இங்கேயும் ஜித குரோத, ஜித த மிருது சொல்லக்கூடாது, ஜித குரோதே, ஜித அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஆத்மவான் கோ ஜித குரோதோ ஜித குரோதோ द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे. आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे. एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधन्नरम्. एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे
महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदन्नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतान्नरः। बहवो दुर्लभाश्चैव ये द्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा दैर्युक्तः श्रूयतान्नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् वशी। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। समसमविभक्ताङ्गस्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। समविभक्ताङ्ग स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति समः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः
आर्य सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः सर्वताभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशक्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इव परः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया Very good. You are saying well, so we can go to new shloka. Yavva Raj Yena Sanyoktum Aichat Pritya Mahi Patihi Yavva Rajyena Sanyoktum Aichat Pritya Mahi Patihi यौवराज्येन संयोक्तुं मैच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्य अभिषेक संभारान् भा महाप्राण भा here also bhi महाप्राण दृष्ट्वा न पात तस्य अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्या ना वाइफ भार्या थ महाप्राण கைகஈ தமிழ்ல கைகேயி அப்படி சொல்றோம் கைகேகி அப்படி கூட சில பேர் சொல்றா சமஸ்கிருதத்துல கைகயி தஸ்ய அபிஷேக ரெண்டும் சேர்ந்து तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी भार्या अथ இங்க அந்த ஆனா இல்லை அதுக்காக இந்த எஸ் போட்டிருக்கு அவக்கிரகா சிம்பல் ஆனா இல்லை சோ படிக்கும்போது பாரியாத்த அப்படி தனியா படிக்காம பாரியாத்த அப்படி சேர்த்து அதை படிக்கணும் யௌவராஜ்யேன சம்யோக்தும் மைச்சத் பிரீத்யா மஹீபதிஹி தஸ்யாபிஷேக சம்பாரான் दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी 21வது ஸ்லோகம் 22வது பூர்வம் தத்த வரா தேவி இது முதல் பாதம் சோ 4 சின்ன சொல்ல
பூர்வம் தத்த வரா தேவி. பூர்வம் தத்த வரா தேவி. வி தீர்கா நெடில். வர மேன மயா சத. வர மேன வயா மயா சத. இது இரண்டாவது பாதம். வரமேன மயா சத. பூர்வம் தத்த வரா தேவி. வரமேன மயா சத. பூர்வம் அங்க அனுஸ்வாரா இருக்கு, அதுக்கு அடுத்தாப்புல தவர்க்கம் இருக்கு. சோ தான அனுநாசிகா தன. பூர்வம் தத்த வரா தேவி. வரமேன மயா சத. விவாசனம் விவாசனம் ச. சோ அனுஸ்வாராக்கு அடுத்தாப்புல சக்காரா இருக்கு, அதனால சஞ காங்க சஞ டன. சோ சஞ விவாசனஞ்ச அப்படி சேர்த்து சொல்லணும். ராமஸ்ய விவாசனஞ்ச ராமஸ்ய மூணாவது பாதம். பரதஸ்ய அபிஷேச்சனம் இது நாலாவது பாதம். பரதஸ்யா பரதஸ்யா நெடில் இருக்கு. பரதஸ்ய அபிஷேச்சனம் ரெண்டும் சேர்ந்து சந்தியில நெடிலா இருக்கு. பரதஸ்யாபிஷேச்சனம். பரதஸ்யாபிஷேச்சனம். பரதஸ்யாபிஷேச்சனம் தனித்தனி எழுத்தா நம்ம சொன்னோம்னா பரதஸ்யாபிஷேச்சனம் நாலாவது பாதம். விவாசனஞ்ச ராமஸ்ய பரதஸ்யாபிஷேச்சனம். பூர்வம் தத்த வரா தேவி. வரமேன மயா சத. விவாசனஞ்ச ராமஸ்ய பரதஸ்யாபிஷேச்சனம். அடுத்த ஸ்லோகம். ச சத்ய வச்சனாத் ராஜா. இங்க வச்சனாத்துல வச்சனாத் த மிருது இருக்கு, அது சந்தினால இருக்கு. அப்படி ச ச சத்ய வச்சனாத் ராஜா இப்படி பிரிக்கணும். அது ச சத்யவச்சனாத் ராஜா அப்படி அதை ராகமா சொல்லும் போது முதல் பாதம். ச சத்யவச்சனாத் ராஜா தர்ம பாஷேன சம்யதஹ. தர்ம பாஷேன சம்யதஹ அனுஸ்வாரக்கு அடுத்தாப்புல யகாரா. ச சம்யதஹ இரண்டாவது பாதம். ச சத்யவச்சனாத் ராஜா தர்ம பாஷேன சம்யதஹ. விவாசயாமாஸ சுதம். விவாசயாமாஸ சுதம். விவாசயாமாஸ சுதம். ராமம் தசரத பிரியம். ராமன் சோ அனுஸ்வார கர்த்தாப்புல த இருக்கு, தவர்கா. சோ தன ராமன் தசரத. விசர்கா கர்த்தாப்புல பக்காரா இருக்கு. சோ உபத்மானியா. தசரத பிரியம். ராமன் தசரத பிரியம். ராமன் தசரத பிரியம் நாலாவது பாதம். விவாசயாமாஸ சுதம். ராமன் தசரத பிரியம். ச சத்யவச்சனாத் ராஜா தர்ம பாஷேன சம்யதஹ. விவாசயாமாஸ சுதம். ராமன் தசரத பிரியம். மூணாவது ஸ்லோகம். ஓகே, இந்த மூணு ஸ்லோகத்தை ஒரு தடவை நான் சொல்றேன் அடுத்த பேஜ் போறதுக்கு முன்னால. யௌவராஜ்யேன சம்யோக்தும் ஐச்சத் பிரீத்யா மஹீபதிஹி. தஸ்யாபிஷேக சம்பாரான்
திருஷ்ட்வா பார்யாத கைகயி பூர்வம் தத்தவரா தேவி வரமேன மயாச்சத விவாசனஞ்ச ராமஸ்ய பரதஸ்யாபிஷேச்சனம் சசத்யவச்சனாத் ராஜா தர்மபாஷேன संयतः விவாசயாமாஸ சுதம் ராமன் தசரத பிரியம். இவ்வளவு நிதானமா பிராக்டிஸ் பண்ணி பழகி அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பீடுல நம்ம சொல்ல முடியும். 24வது ஸ்லோகம். ச ஜகாம வனம் வீரஹா. சோ இந்த 4 அப்படியே அதே மாதிரியே படல, பிரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்லை. ச ஜகாம வனம் வீரஹா. அனுஸ்வாராக்கு அடுத்தாப்புல வா இருக்கு. சோ வனம் வி அந்த மாதிரி சேர்த்து சொல்லணும். இங்க விசர்காக்கு அடுத்தாப்புல பகாரா இருக்கு. சோ இதை சேர்த்து படிக்கும் போது, சரணமா படிக்கும் போது வீர பிரதி வீர பிர அப்படி சேர்த்து சொல்லும் போது முதல் பாதம் மாத்திரம் சொன்னா ச ஜகாமவனம் வீரஹா பாதமா படிச்சா. 2வது பாதம் பிரதிஜா மனு பாலயன், பிரதிஜா மனு பாலயன், பிரதிஜா மனு பாலயன். இது 2 வார்த்தை சேர்த்து எழுதிருக்கு. பிரதிஜாம் அனுபாலயன், ஃபாலோயிங் தி ப்ராமிஸ் அப்படின்னு அது மீனிங். பிரதிஜாம் அனுபாலயன் மீன்ஸ் ஃபாலோயிங் தி ப்ராமிஸ். ஓகே. ஸோ பிரதிஜாம் அனுபாலயன் ச ஜகாமவனம் வீர பிரதிஜாம் அனுபாலயன் ச ஜகாமவனம் வீர பிரதிஜாம் அனுபாலயன். பித்துர் ராணா மேல இருக்கு. பித்துர் வச்சன நிர்தேஷாத், பித்துர் வச்சன நிர்தேஷாத் இது 3வது பாதம். பித்துர் வச்சன நிர்தேஷாத் கைகேயாக. இங்க விசர்காக அடுத்தாப்புல பகாரா இருக்கு. சோ உபத்மானியா. கைகேய் கைகேய் கேய் கேய் யாப் யாப் அப்படி விசர்காவும் பகாராவும் சேர்ந்து வரும்போது கைகேய் யாப் பிரிய காரணாத், கைகேய் யாப் பிரிய காரணாத். சோ சரணமா படிச்சா பிதுர்வச்சன நிர்தேஷாத் கைகேயாஃப் பிரிய காரணாத் ச ஜகாமவனம் வீரः பிரதிஜாமனுபாலயன் பிதுர்வச்சன நிர்தேஷாத் கைகேயாஃப் பிரிய காரணாத். 4வது ஸ்லோகம். 24வது. 25வது. தம் விரஜந்தம் பிரியோ பிராத்தா. சோ இங்க அனுஸ்வாராக்கு அடுத்தாப்புல வா வா ஆரம்பிக்கிறது. சோ தம் தம் விர விரதம் சொல்றோமே அந்த விர 2 எழுத்து இருக்கு. விர ஜந்தம் விரஜந்தம். விரஜந்தம்னு பிடிக்க கூடாது. விரஜந்தம் அது ஒரே வார்த்தை, சின்ன வார்த்தை. தம் விரஜந்தம் அப்படி ஒரே அடியா அதை படிக்கணும். பிரியோ பிராத்தா. பிரா மகாபிராணம், பா மகாபிராணம். தம் விரஜந்தம் பிரியோ பிராத்தா. தம் விரஜந்தம் பிரியோ பிராத்தா. லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மணோ நுஜ காம ஹ. இங்க ஆ இல்லை, அதனால அனுஜகாம அந்த இடத்துல ஆ இல்லை. அதனால இது 2ஐயும் சேர்த்து சொல்லணும். லக்ஷ்மணோனு லக்ஷ்மணோனு ஜகாம ஹ. சோ அதெல்லாம் மொத்தமா சேர்த்து சொல்லணும்.
ஜகாமேனா போனான்னு அர்த்தம், அனுஜகாமேனா பின்தொடர்ந்து போனான் அப்படி அர்த்தம். ஸோ அந்த போனான்ங்கிறத தமிழ்ல போ நான் அப்படி பிரிச்சு படிக்காம போனான்னு சொல்ற மாதிரி சமஸ்கிருதத்துல லக்ஷ்மணோனு ஜகாம ஹ, இந்த ஹ அப்படின்னு ஸ்லோகங்கள்ல அடிக்கடி வரும். அதுக்கு தனியா ஒரு அர்த்தம் கிடையாது. ஹ அப்படின்னு சொன்னா தனியான அர்த்தமா அதை சொன்னோம்னா ஐயோ ஓ கடவுளே அப்படி நம்ம சில நேரம் ஆச்சரியத்துல வருத்தத்துல சில நேரம் சந்தோஷத்துல கூட ஹா அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா சொல்றது, இல்லைன்னா ரொம்ப துக்கத்துல ஐயோ பாவம் அப்படின்னு. இப்போ இந்த யுத்தம் நடக்கிறது, வெள்ளம் வருது, டிவியில எங்கேயாவது பாக்குறோம், ஐயோ வீடுலாம் எரியுறது, அந்த ஐயோ அந்த மாதிரி ஹா அப்படின்னா அது ஒரு பாவத்தை குறிக்கிறது. சந்தோஷமாக்கும் துக்கமா இருக்கட்டும் ஹா அப்படின்னு. சில நேரம் ஸ்லோகத்துல ஒரு எழுத்து, அந்த நான் சொன்னேன் அனுஷ்டுப் சந்தாக்கு 32 எழுத்துன்னு, சில நேரம் அந்த எழுத்து ஒண்ணு குறையும். அந்த மாதிரி இடத்துல ஹா அப்படின்னு ஒரு எழுத்தை சேர்த்துப்பான். ஸோ அதுக்கு தனியா பிரத்யேக மீனிங் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஐயோ ராமனோட லக்ஷ்மணனும் காட்டுக்கு போறான் அப்படின்னு அது ஒரு வருத்தமா சொல்றது. அதனால இந்த ஹா அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தமா, காட்டுக்குள்ள போறான் அப்படின்னு, அதை சந்தோஷமா சொல்றது இல்லையா, வருத்தமா சொல்றது. தம் ரஜந்தம் பிரியோ பிராத்தா லக்ஷ்மணோனு ஜகாமஹ, இவ்வளவுதான் மீனிங். அந்த போயின்னு இருக்கிற அண்ணாவை பின்தொடர்ந்து லக்ஷ்மணனும் போனான். இந்த ஹா தனியா மீனிங் இல்ல, ஐயோ போறான் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸ்னேகாத், அந்த த இங்க மிருதுவா இருக்கு. ஸ்னேகாது, ஸ்னேகாது. வினய, வினய. சம்பன்னஹா, சம்பன்னஹா. சம்பன்னஹா அப்படிங்கிறது சொல். சம்பன்னஹா, ஸ்னேகாது வினய சம்பன்னஹான்னா பொருந்தியவன், கூடியவன், இருப்பவன் அப்படி அர்த்தம். வினய சம்பன்னஹான்னா வினய குணங்கள் பொருந்தியவன் அப்படின்னு அர்த்தம், வினய குணம் உள்ளவன் அப்படி. ஸ்னேகாத் வினய சம்பன்னஹா, இது 3வது பாதம், விசர்கா இருக்கு. பாதமா படிச்சா இங்க விசர்கா இப்படி சொல்லணும். 3வது பாதத்தையும் 4வது பாதத்தையும் சேர்த்து சரணமா சொல்லும் போது விசர்காக்கு அடுத்தாப்புல சகாரம். சோ சம்பன்னஸ் அப்படி ஸ்ன்னு சொல்லணும். சுமித்ரானந்த வர்தனஹா, சுமித்ரா த்ரா இத்ரா, சுமித்ரா நந்த வர்தனஹா. த மகாபிராணம், த அல்ப பிராணம், இரண்டு மிருது. சுமித்ரானந்தவர்தனஹா ஸ்னேகாத் வினய சம்பன்ன சுமித்ரானந்தவர்தனஹா தம் ரஜந்தம் பிரியோ பிராதா லக்ஷ்மணோனு ஜகாமஹ ஸ்னேகாத் வினய சம்பன்ன சுமித்ரானந்தவர்தனஹா. 25வது ஸ்லோகம். சோ இந்த 2 ஸ்லோகத்தையும் ஒரு தடவை நான் படிக்கிறேன். ச ஜகாமவனம் வீரஃப் பிரதிஜ்ஞாமனுபாலயன் பிதுர்வசன நிர்தேஷாத் கைகேயாஃப் பிரிய காரணாத் தம் व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनु जगामः स्नेहात् विनय सम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः. ஓகே, 26வது. கிராத்தரம் தயிதோ, தயிதோ. சோ அனுஸ்வார கர்த்தாப்புல தா, அதனால நா நகார தான. பிராத்தரந்தயிதோ பிராத்துஹு விசர்கா, இதோட முதல் பாதம் முடியுது. பிராத்தரம் தயிதோ பிராத்துஹு.
भ्रातरन्दयितो भ्रातुः भ्रा महाप्राण மறுபடியும் விசர்கா கடுத்தாப்புல சகாரா சேர்த்து சரணமா படிச்சா பிராத்துஸ் பிராத்துஸ் அப்படி சௌப்ராத்ர மனுதர்ஷயன் சௌப்ராத்ர மனுதர்ஷயன் சௌப்ராத்ர மனுதர்ஷயன் சௌப்ராத்ர மனுதர்ஷயன் சரணமா சொன்னா भ्रातरन्दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या இது அப்படியே வாசிக்கணும். இதுல பிரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. ராமஸ்ய दयिता भार्या ராமஸ்ய दयिता भार्या மூணாவது பாதம் நித்யம் பிராண சமாஹிதா நித்யம் பிராண சமாஹிதா சரணமா படிச்சா ராமஸ்ய दयिता भार्या நித்யம் பிராண சமாஹிதா முழு ஸ்லோகத்தையும் சொல்றேன். भ्रातरन्दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता. ओके, அடுத்த ஸ்லோகம். ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா. ஜனகனோட குலத்தில் பிறந்தவள். ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா. ஜனகஸ்யன்னு ஒரே சொல், அதை பிரிச்சு சொல்லக்கூடாது. நான் படிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு எழுதிக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்றேன். ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா அது முதல் பாதம். தேவ மாயேவ நிர்மிதா. ரா மேல இருக்கு. நிர்மிதா தேவ மாயேவ மாயா அப்படி சொல்றோம். தேவ மாயை அப்படின்னு தமிழ்லையும் சொல்றோம். கடவுளோட மாயைன்னு. அதான் இங்க தேவ மாயேவ நிர்மிதா ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா தேவ மாயேவ நிர்மிதா. முதல் சரணம். சர்வ லக்ஷண சம்பன்னா. சர்வ லக்ஷண சம்பன்னா. சர்வ லக்ஷண சம்பன்னா மூணாவது பாதம். நாரி நாம் உத்தமா வதூஹு. நாரி நாம் உத்தமா வதூஹு. நாரீணாமுத்தமாவதூஹு. சேர்த்து படிக்கும்போது நாரீணாம் அப்படின்னு ஒரு சொல், அது ஒரு சமஸ்கிருத சொல். நாரீணாம் அப்படின்னா ஸ்திரீகளிலேயே உத்தமா, பெண்களிலே உயர்ந்தவள். வது வது அப்படின்னா கல்யாண பொண்ண வது வரன், வதுவரன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். வரன் வது அப்படின்னு. அதனால்தான் வர தட்சணை, வரனுக்கு கொடுக்கிற தட்சணை வர தட்சணை அப்படின்னு. வரன்னா அந்த கல்யாண பெண், மணப்பையன். வதுனா மணப்பெண். நாரீணாம் உத்தமா வது. வது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெண் அப்படிங்கிற அர்த்தமும். சீதா இங்க மணப்பெண் இல்லை. நாரீணாம் உத்தமா வது. இந்த இடத்துல இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை. கல்யாணம் ஆகி அவ காட்டுக்கு போறா. இப்போ ஜனகஸ்ய குலே ஜாதா தேவ மாயேவ நிர்மிதா சர்வலக்ஷண சம்பன்னா நாரீணாமுத்தமாவதூஹு. தூ மகாபிராணம். ஊ தீர்கா, அதனால தீர்க்கமா சொல்லணும். வதூஹு அப்படி.
இது 27வது. 28வது ஸ்லோகம். சீதாப், இப்பன்னா இருக்கு இங்க. பா யா 2 எழுத்து சேர்ந்து இருக்கு. சீதாப், சீதாப் ய ஒய்யே ய யனுகதா, சீதாப் யனுகதா ராமம், சீதாப் யனுகதா ராமம். இது முதல் பாதம். சசினம், சசினம், சசி, சசினா சந்திரன். சசினம் ரோஹிணி யதா, த மகாபிராணம். ரோஹிணி யதா, ரோஹிணி நட்சத்திரம். சந்திரனே ரோஹிணி நட்சத்திரம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி சீதாராமனை ஃபாலோ பண்ணினா அப்படின்னு அர்த்தம். சீதா யனுகதா ராமம் சசினம் ரோஹிணி யதா. முதல் சரணம். அடுத்த சரணம். பௌ ரை ரணு கதோ, பௌ ரை ரணு கதோ, பௌரை ரணு கதோ தூரம், தூரம். இது 3வது பாதம். பௌரை ரணு கதோ தூரம். பித்ரா தசரதேன ச, தசரதேன ச, பித்ரா தசரதேன ச. இது 4வது பாதம். பௌரை ரணு கதோ தூரம் பித்ரா தசரதேன ச. முழு ஸ்லோகம். சீதா யனுகதா ராமம் சசினம் ரோஹிணி யதா, பௌரை ரணு கதோ தூரம் பித்ரா தசரதேன ச. சீதா யனுகதா அப்படி நிறுத்தி படிக்காம சீதாப்யனுகதா ராமம் அப்படி அதை சேர்த்து படிக்கணும். நான் சொற்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிதானமா பிரிச்சு சொல்றேன். சீதாப்யனுகதா ராமம் சசினம் ரோஹிணி யதா, பௌரை ரணு கதோ தூரம் பித்ரா தசரதேன ச. 28வது ஸ்லோகம். 29வது ஸ்லோகம். ஸ்ருங்கவேரபுரே சூதம், ஸ்ருங்கவேர புரே சூதம். நேத்திக்கே சொன்ன சூத்தம் அப்படின்னா தேரோட்டி. அந்த தேரோட்டிய ஸ்ருங்கவேரபுரத்துல கங்கா நதி பக்கத்துல தேரோட்டிய நீ போலாம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை அவ குஹனோட சேர்ந்து போறான். சோ ஸ்ருங்கவேரபுரே சூத்தம், இது முதல் பாதம். அனுஸ்வாராக்கு அடுத்தாப்புல கா, மிருது கா, கா இருக்கு, கா வர்க்கம். சோ சூத்தங்கங்கா, சூத்தங்கங்கா ngா சொல்லணும் சேர்த்து படிக்கும்போது. கங்கா கூலே வியசர்ஜயத், 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 கங்கா கூலே வியசர்ஜயத். ஸ்ருங்கவேரபுரே சூதம் கங்கா கூலே விசர்ஜயத். ஸ்ருங்கவேரபுரத்தில் கங்கா நதிக்கரையில் சூத்தனை அனுப்பினார், திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டார். குஹ மா சாத்திய 2 எழுத்து இருக்கு. இது ய, இது ய, சாத்திய. குஹ மா சாத்திய தர்மாத்மா, இது 3வது பாதம். குஹ மாசாத்திய தர்மாத்மா, குஹ மாசாத்திய தர்மாத்மா 3வது பாதம். நிஷாத அதிபத்திம் பிரியம், இது சேர்த்து இருக்கு இந்த சொல் 2. நிஷாதாதி, நிஷாதாதிபதிம் பிரியம். நிஷா
தீர்கா நெடில், தா தீர்கா நெடில். ஸோ நிஷாதாதி பதிம் பிரியம், தி மகாபிராணம், தி ஹ்ரஸ்வா, இந்த இடத்துல தி தீன தி அதி அதிபதி. நம்ம தமிழ்லையும் சொல்றோம் அதிபதி, அதிபதின்னு அப்படி சொல்றான். அதி தமிழ்ல நிறைய மகாபிராணம் சொல்றது இல்லை, அவ்வளவுதான். நிறைய சொற்கள் சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்கும் பல ஒற்றுமையான சொற்களை நம்ம பார்க்க முடியும். நான் இந்த அது என்ன சொல்றது, சர்ச்சை தமிழ்ல இருந்து அங்க வந்ததா, அங்க இருந்து இங்க வந்ததா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அதனால நான் அந்த சர்ச்சைக்கு உள்ளெல்லாம் போகிறது இல்லை. நம்ம எப்படி கன்னடால இந்த இதுக்கு இப்படி சொல் இருக்கு, ஹிந்தியில நமக்கு அப்படி அங்க சொல் இருக்கு மாதிரி, தமிழ் படிச்சவா சான்ஸ்கிரிட் படிச்சவா ரெண்டு இடத்துல இந்த சொல் இருக்கு அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான். நான் அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு மேல எது எங்க இருந்துலாம் எனக்கு தெரியாது. நான் அந்த ஏரியாவுக்குள்ள போறதும் கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா இது தெரியாது. 3000 4000 5000 வருஷத்துக்கு முன்னால யாரு என்ன பேசினா எங்க பேசினா இது யாருக்கும் தெரியாது. இன்னைக்கு நம்மளோட புத்திக்கு என்னமோ பேசின்னு இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த இதை நான் விட்டுருவேன், அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸ்ருங்கவேரபுரே சூதங் கங்கா கூலே விசர்ஜயத் குஹமாசாத்ய தர்மாத்மா நிஷாதாதிபதிம் பிரியம். பதிம் பிரியம், அதிபதி, நிஷாத அதிபதி. நிஷாதன்னா வேடன், அந்த வேடர் குல அதிபதி, அது தலைவன். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் 30வது ஸ்லோகம். குஹேன சஹிதோ ராமோ, குஹேன சஹிதோ ராமோ, இது முதல் பாதம். லக்ஷ்மணேன ச சீதயா, லக்ஷ்மணேன ச சீதயா குஹேன சஹிதோ ராமோ லக்ஷ்மணேன ச சீதயா. யா நெடில், சி நெடில். ஸோ நான் அந்த நெடில் குறில் அப்படியே நான் சொல்றேன். குஹே ஹே அது நெடில், சஹிதோ நெடில், ராமோ நெடில், லக்ஷ்மணே நெடில். மிச்ச குரில் நெடிலோட சொல்லும் போது அந்த அப்படி அந்த அலை மாதிரி அப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு அதை சொல்ல முடியும் நம்ம. குஹேன சஹிதோ ராமோ லக்ஷ்மணேன ச சீதயா. முதல் சரணம். இரண்டாவது சரணம். தே வனேன வனம் கத்வா, மூணாவது பாதம். அனுஸ்வாரக்கு அடுத்தாப்புல கா, கா வர்க்கம் இருக்கு, அதனால வனங்கத்வா, இங்கு அப்படி சொல்லணும், வனங்கத்வா. தேவனேன வனங்கத்வா, கத்துவா அப்படி இத்தனை அமிக்கி சொல்லக்கூடாது. கத்துவா, ஸ்ருத்துவா அப்படி சில பேர் அப்படி சொல்லுவா. கத்வா, ஸ்ருத்வா அது அப்படி லைட்டா சொல்லணும். தர்மாத்மா, ஆத்மா, ஆத்மா, ஆத்மான்னு ஆத்மான்னு அப்படி அர்த்தமா அப்படி தனியா அப்படி அமுக்கி சொல்லக்கூடாது. ஆத்மா அந்த இடத்துல இத்த லைட்டா சொல்ற மாதிரி. கத்வா, ஸ்ருத்வா, பித்வா அப்படி. தேவனேன வனங்கத்வா நதீஸ் தீர்த்வா பஹூ பஹூதகாஹ, பஹூ உதகாஹ, பஹூனா நிறைய, உதகான தண்ணி, நிறைய தண்ணி இருக்கிற மீன்ஸ் ஆர்ப்பரித்து ஓடுற நதிகள். அந்த மாதிரி நதியெல்லாம் ரொம்ப தண்ணியா இருக்கிற அந்த காலம் அது. நதீஸ் தீர்த்வா பஹூதகாஹ, நதீஸ் தீர்த்வா பஹூதகாஹ. இது நாலாவது பாதம். நதீஸ் தீர்த்வா பஹூதகாஹ தேவனேன வனங்கத்வா
நதீஸ்தீர்த்வா பகூதகாஹ. நதீஸ்தீர்த்வா தீர்த்வா, இங்கேயும் அந்த தா. கத்வா தீர்த்வா, தீர்த்வானா நீந்தி தாண்டி. நதீஸ்தீர்த்வா பகூதகாஹ. ஓகே. தேவனேன வனங்கத்வா நதீஸ்தீர்த்வா பகூதகாஹ. பகூ தீர்ഘ, நதி தீர்ঘ, தீர் தீர்घ. ஓகே. गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः. 30வது ஸ்லோகம். ஸோ இந்த 5 ஸ்லோகத்தை மறுபடியும் வருதுன்னு சொல்றேன். 26ல இருந்து. ஸோ இதுல இருந்து இந்த 25, 24, 25 சொல்லியிருக்கேன். இந்த 5 ஸ்லோகத்தையும் ஒரு தரம் சொல்றேன், கேட்டுக்கோ. भ्रातरन्दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमावधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं. ஸோ இதை நான் பாதமா படிச்சுட்டேன். शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गा कूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा நதீஸ்தீர்த்வா பகூதகாஹ. ஸோ இன்னைக்கு 10 ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த 10 ஸ்லோகத்தை அபியாசம் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு மறுபடியும் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கும்போது 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம இன்னொரு தரம் நான் சொல்லி நீ சொல்லி அப்படி பாராயணம் பண்ணி கரெக்ஷன் என்னமாவது இருந்தா பார்த்துட்டு அதுக்கு மேல மறுபடியும் நம்ம படிக்கலாம். இனிமே அது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். இல்ல, ஓகே, முடிச்சிடலாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன்.